ईरान ने विद इन पाकिस्तानी टैरीटरी बलोचिस्तान का वो एरिया जिहड़ा ईरान दे नाल बॉर्डर लगता है उस दे अंदर जिहड़ा उन्हां दे कहण मुताबक जैमुल अदल एक सुन्नी ग्रुप जिहड़ा 2012 दे विच फाउंड किया गया उस दे टिकाणे ते उन्होंने कहा जी असीं जिहड़ा है वो ड्रोन और मिसाइल अटैक किया। इस अटैक दे विच जिहड़ा है वो 3 जिहड़ियां ने बच्चियां जख्मी हुई, एक फैमिली होम के उत्ते डिग्या और 2 बच्चियां जड़ियां ने वो मारिया गई। पहली गल तो यह वायोलेशन है पाकिस्तान के एयर स्पेस की। एक हुंदा है कि भी जे फ्रेंडली कंट्री है पाकिस्तान के नाल ईरान का बॉर्डर भी लगता है, उन्होंने पॉपूलेशन भी और संबंध भी समझौते भी और थोड़ी बहुत खटास तो संबंधों च रही है, लेकिन ये अचानक इस लैवल का हमला ये तो जिहड़ा है वो दुश्मनी का एक्ट है। पाकिस्तान स्ट्रांगली कंडेम्स द अनप्रोवोक्ड वायोलेशन ऑफ इट्स एयर स्पेस बाय ईरान एंड द स्ट्राइक इनसाइड पाकिस्तानी टेरिटरी which resulted in the death of 2 innocent children while injuring 3 girls. The violation of Pakistan's sovereignty is completely unacceptable and can have serious consequences. पाकिस्तान ने अपने एम्बेसडर को वापस सद लिया, जिहड़ा ईरान का गया होया सी वापस अपने मुल्क जिहड़ा मशवरा लैण लई उहनूं कहा भी हुण आउण दी लोड़ नहीं है। पाकिस्तान ने कहा कि भी असीं किवें इहदा रिवेंज लैना है जां इसदा काउंटर अटैक करना है, ये इहदी टाइमिंग और दूसरा असी डिसाइड करांगे। यूं ही ये जिहड़ा टिफ ऑफ हुंदा है पाकिस्तान और ईरान दे विचाले, तुसीं इंडिया का स्टैंड देखो कि भी इंडिया फौरन जिहड़ा है वो ईरान की मदद दे उत्ते आ जांदा। वो कहंदा जी बिल्कुल ईरान का राइट टू डिफेंस हैगा, क्योंकि जिहड़ी उहदे उत्ते हमले पाकिस्तान की टैरीटरी चों दहशतगर्दां वालों होए, पाकिस्तान ने कहा भी असी वी हैव ए राइट टू रिटेलीएट और वो ये समझते हैं भी ये खलारा ना पै जाए, क्योंकि चाइना पाकिस्तान ऑल वैदर फ्रेंड है पर वो ईरान नूं भी लूज नहीं करना चाहता है। उहदे च भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट है काफ़ी और वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का भी हिस्सा है। रशिया दे नाल भी ईरान दे संबंध चंगे ने, इसलिए सीरिया च जिहड़ी हुकूमत नूं ईरान भी बैक करदा सी, रशिया ने उन्होंने डिगण नहीं दिता है। इस वेले पाकिस्तान उस हालत च नहीं है जिन्हों तुसी एक स्ट्रोंग इकोनॉमी जां स्ट्रोंग जिहड़ा पोलिटिकल स्ट्रक्चर केयर टेकर गवर्नमेंट है, इलैक्शनां फैबररी च होनी है, अदालतां च है कि जी इलैक्शन सिंबल मिल गया नहीं मिलिया, लोकां दे विच उस किस्म दी जिन्हों है मायूसीयत है कि वड्डी कोई खेड है जिहदे थल्ले पाकिस्तान दा कोई न्यूक्लीयर प्रोग्राम जिहड़ा रड़कदा रहा इन्हां पावर्स नूं, उस दे उत्ते कोई पार्ट है, कोई इंडिया अड खेड रहा। इधर ईरान नाल भी पाकिस्तान नूं अपना मिसल डिफेंस सिस्टम खड़ा करना पिया, तो इंडिया कोई शरारत जिहड़ा कि आज़ाद कश्मीर जिन्हों कि इंडिया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहता है, उहदे च कोई खेडण की तैयारी है जिहदे च ईरान नूं भी ऑन बोर्ड लिया होया है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज मैं तुहाडी होस्ट नीलम कौर ते मैं TV 84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ੀਆ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। हाँ जी नीलम कौर जी, तुहानू भी तो दुनिया भर च बैठे साडे बहुत ही प्यारे सोहने सियाणे TV 84 दे व्यूअर्स नू भी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साडे बहुत ही प्यारे मुसलमान भैणां भरावां नू अस्सलाम वालेकुम, ते गंगा जमनी तहजीब दे हिंदू तवीआं नू
नमो नमः जी डॉक्टर साहब जी आनू प्रोग्राम सचो सच विच बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब अज 17 जनवरी 2024 5 माघ नानकशाही संमत 555 ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸੀ ਵਿਊਅਰਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੈਨਲ TV 84 ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਪੈਕਟਰਮ ਕੇਬਲ ਆਰਸ਼ਨ ਕੇਬਲ ਵੈਲਫਮ ਕੈਨੇਡਾ roku ਜਾਦੂ ਬਾਕਸ ਸ਼ਾਵਾ Facebook TV 84 ਦੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ऑनलाइन स्ट्रीमिंग एंड IP बॉक्स से तुसी TV 84 ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਊਅਰਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ YouTube ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੀ ਐਪ ਨੂੰ Android ਐਂਡ App Store ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਜੋ TV 84 ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 24 ਆਵਰਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੋ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5166191984 ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਤੇ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@tv84.tv ਤੇ ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਟਕਰਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਅਤੇ 3 ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਹੀ ਸੈਡ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਸੋ ਈਰਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਬਲੋਚ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਜੋਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਔਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਈਰਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਾਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਰਹਿਣਾ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਐਂਡ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੇ ਹੀ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਡਿਵਾਊਟ ਔਰ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੋੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਮੈਂ ਪਾਸਿੰਗ ਰੈਫਰੈਂਸ 'ਚ ਮਿਰੈਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਵੱਕੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਉੱਥੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦੇ ਆਲਮ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਰੱਬ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਜਰਬਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਜਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਪਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ TV 84 ਦੇ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਕਈ ਸੌ ਮੀਲ ਦੂਰ ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਡ ਦੇਖੀ ਕਿ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਡਿਨਰ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਸਮਾਗਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਰੋ ਉਹ 7-8 ਘੰਟੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਆਲ ਦਾ ਵੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਨਾਈਟ ਸੈਟਰਡੇ ਦੀ ਆਏ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਕਤੀ ਜੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਿਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਵੀ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਸੰਡੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇजेस ਵੀ ਆਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ
ਕਾਲਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਪਰ ਇਹ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਐਡਮਿਰੇਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ 'ਚੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਨਨੋਨ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਾ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਵੀ ਘੰਟੇ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੇ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਪੰਥਕ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਮੜਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਥਰੂ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਦੀ ਪੀੜ, ਕੌਮੀ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਔਰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਟਚਿੰਗ ਜੈਸਚਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਨਾਈਟ ਹੀ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ, ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਪਿਰਿਟਸ ਨੂੰ ਅਪਲਿਫਟ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਸ ਕਦਰ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ TV 84 ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੋਰ ਸਕਦੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਸਟਿਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਬਸ ਹੁਣ ਥੱਕ ਗਏ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਰ ਗਏ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੁਛ ਐਸਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਦਮ ਰੁਕਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਮਕਸੂਦ ਵੱਲ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰਿਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪੰਥਕ ਜ਼ੁੰਬਸ਼, ਪੰਥਕ ਪਿਆਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਾਣੂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਓ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਸੂਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਫਰਿਆਦੀ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੌੜੀ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੋ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਡਾਇਲੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੂਹ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜਾਂ ਹਮਦਰਦੀ ਜਾਂ ਸਪੋਰਟ ਉਹ ਮੋਰਲ ਬੂਸਟਿੰਗ ਸੀ, ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਕਰਿਆ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇਣ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਥਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਤਪਰ ਰਹਿਣ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਲੀਡ ਸੈਗਮੈਂਟ ਆਲਮੋਸਟ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਾਲਾ ਹੀ ਚੁਣਿਆ, ਔਰ ਚੁਣਿਆ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਹਮਾਸ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, 1200-1300 ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਡਨੈਪ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆਇਰਨ ਡੋਮ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਾਕਟ ਬਰਸੇ ਕਿ ਉਹ ਆਇਰਨ ਡੋਮ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਲੱਗੀ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ, ਜਿਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 30,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੇਗੁਨਾਹ ਫਲਸਤੀਨੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ, ਔਰ ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਘਰੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਫੂਡ ਹੈ ਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਪਰੈਡ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਡੀਟੇਰੀਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਿਪਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਹੂਤੀ
ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਰੋਹੀ ਨੇ, ਰਿਬੈਲਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਈਰਾਨ ਬੈਕਡ ਨੇ ਯਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ UK ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਿਸਾਈਲਾਂ ਬਰਸਾਈਆਂ ਉਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਅਗਵਾ ਵੀ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਹੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਡਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਲੈਬਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸੀ, ਦੋ, ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਔਰ ਇੱਕ ਮਿਲਟਰੀ ਵਿੰਗ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਹਮਾਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਲੈਬਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਯਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੂਤੀ ਰਿਬੈਲਸ ਨੇ, ਇਹ ਈਰਾਨ ਬੈਕਡ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਵਾਰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਬੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤਾਂ ਹਮਾਸ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸਪਰੈਡ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਲੈਬਨਾਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਲਡ ਹੈ, ਪਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਰੀਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਬੰਬਾਰਡ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੁਤੀ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ, ਔਰ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਵਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਭੱਜਿਆ ਈਰਾਨ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ 3 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਔਰ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਈਵਨ ਇਰਾਕ ਦੇ ਨਾਰਦਰਨ ਕੁਰਦਿਸਤਾਨ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਮੋਸਾਦ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਕ ਦੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਵੀ ਵਾਇਓਲੇਟ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮੋਸਾਦ ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਆਰਮੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਕਨਫਲਿਕਟ ਜ਼ੋਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਸਟ੍ਰੇਂਜ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਕੀ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ, ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਈਰਾਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਵਿਦਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੈਰੀਟਰੀ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦਾ ਉਹ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਜੈਮੁਲ ਅਦਲ ਇੱਕ ਸੁੰਨੀ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਰੋਨ ਔਰ ਮਿਸਾਈਲ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ 에ਅਰ ਸਪੇਸ ਵਾਇਓਲੇਟ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੈਸ਼ੁਲ ਅਦਲ ਉਸ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਅਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚੀਆਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਔਰ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਵਾਮਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਾਕੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਵਿਦਿਨ 24 ਆਵਰਸ ਭਾਰਤ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਮਿਗ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਲਿਆ ਸੀ, ਅਭਿਨੰਦਨ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਰਦਰ ਸਪਰੈਡ ਆਊਟ ਨਾ ਹੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਈਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦੇ ਰਹੇ। ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖਿਓ ਮਾਈਕ ਪੋਂਪੀਓ
कि ये स्प्रैड आउट ना होए। हुण क्योंकि पाकिस्तान दा ये तो भारत नाल उहदा बॉर्डर जिहड़ा लगदा है उस दे उत्ते तो वैल इक्विप्ड ने, ऑन द ग्राउंड भी रेडी है और मिसाइलां भी, और उन्होंने टिट फॉर टैट फॉरन किया। लेकिन ये जिहड़ा बॉर्डर ईरान और अफगानिस्तान जिहड़े कि हमेशा वो फ्रेंडली मानते हैं, इस दे उत्ते तो कोई उन्होंने उस लैवल दियां मिसाइल्स भी तैनात नहीं कीतियां होणियां। ग्राउंड दे उत्ते तो हुंदा रहा कि भी जिहड़ा है वो आपसी कई बारी टकराव भी होया, क्योंकि मिलीटेंसी दोवें पासियां 'च रही है। और इसका एक वड्डा कारण जिहड़ी बलोच पॉपूलेशन है, लगभग 4 मिलियन बलोच ईरान दे विच रहिंदे ने। 4 मिलियन दे लगभग ही जिहड़े ने वो पाकिस्तान दा सूबा जिहड़ा बलूचिस्तान है उस दे विच रहिंदे ने, जां थोड़े बहुत मेन स्ट्रीम पाकिस्तान च भी स्प्रैड आउट ने। और ये जिवें गवादर दी पोर्ट भी उस बलूचिस्तान च ही है, उसका इंटरनेशनलाइज होना ਜਾਂ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਵਨ ਬੈਲਟ ਵਨ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈਨ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੂਸਰੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਵਰਸ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਕਰਨ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੋਚ ਆਬਾਦੀ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ, ਆਪਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰ ऐसा भी होया कि ईरान और पाकिस्तान दियां सरकारां ने मिल के जिहड़ा टैंकां दा भी इस्तेमाल कीता सी, बलोच इंसरजेंसी नूं जिहड़ी दोनों पासे बॉर्डर दे है उस नूं जिहड़ा उन्हां ने बहुत बुरी तरह जिहड़ा वो दबाया सी। और उहदे च बहुत सारा जिहड़ी है वो उन्हां दा जॉइंट एक्शन सी ईरान और पाकिस्तान दा, क्योंकि दोनों ही अपने लिए पाकिस्तान च भी ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ, ਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਦਰਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਏਰੀਆ ਵਾਈਜ਼ ਇਲਾਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੂਬੇ, ਆਬਾਦੀ ਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 4 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚੋਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜਵਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਿਲਗਿਤ ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਦਾ 8 ਰੁਤਬਾ ਹੈ, ਪਰ ਏਰੀਆ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗਵਾਦਰ ਪੋਰਟ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ। ਔਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਹਾਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੋਚਾਂ ਦਾ ਅੱਡ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਹਾਲਾਂ ਉੱਥੇ ਡਿਸਅਪੀਅਰੈਂਸਿਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਲੋਚ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸੁੰਨੀ ਨੇ ਉਹ ਬੁਰੇ ਹਾਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਆ ਇਸਲਾਮ ਹੈ, ਇਮਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਰ ਆਇਤੁੱਲਾ ਖਮੀਨੀ ਨੇ 1979 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਈਰਾਨੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ अपना पूरा इस्लामिक जिहड़ी है वो सिस्टम कायम किया, जिहड़ा उन्हां दा इमाम बेस्ड सिस्टम है आयतुल्ला खमीनी। और हुण भी जिहड़ा वो हैड है वो खमीनी, वो टाइटल ही उहदा वो बनिया होया, बाकी उन्हां दा एक अपना सिस्टम है। और क्योंकि आयतुल्ला खमीनी तो बाद मिडल ईस्ट एक ज़माना सी जदों असीं ईरान दे हवाले नाल गल करदे हां, ईरान तां बड़ा करंट नां है, इहदा नां पर्शिया सी इस रीजन का। ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਹਨੂੰ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਾਰਸੀ ਓਰੀਜਨਲ ਤਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਫਾਰਸੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਐਮਪਾਇਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਇਹ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਫਾਰਸੀ ਜ਼ਬਾਨ ਇੰਨੀ ਮਕਬੂਲ ਵੀ ਰਹੀ, ਸਟੇਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਰਹੀ। ਈਵਨ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸੀ ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਸੀ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਫੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਡ ਅੱਡ ਐਮਪਾਇਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 1918 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ सऊदी अरेबिया और सीरिया और लेबनान और जॉर्डन और इराक और कुवैत और ये सारे फलस्तीन जिहड़ा हुण एक झगड़े का विषय तो ये आलमोस्ट 400-500 साल तो ज़्यादा वक्त ऑटोमन अंपायर के थले सी, सल्तनत तुर्कमानिया जिन्होंने कहा जाता सी।
ਔਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੀਆ ਇਸਲਾਮ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਰਾਕ ਹੈ ਮੈਜੋਰਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੋ ਕਾਲਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਆਈ ਮੈਜੋਰਟੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ੀਆ ਨੇ। ਸੋ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੀਆ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਵੇਂ ਬਹਿਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, UAE ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਭਾਵੇਂ ਉੱਪਰ ਸ਼ੇਖ ਸੁੰਨੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਖਮੀਨੀ ਆਇਆ ਇਹ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਵੀ ਘਬਰਾਈਆਂ, ਵੈਸਟਰਨ ਪਾਵਰਸ ਵੀ ਘਬਰਾਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੇਖਡਮ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਵਰਲਡ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਟੇਜੇ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਇਆ। 8-9 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਈਰਾਨ ਇਰਾਕ 'ਚ ਜੰਗ ਚੱਲੀ ਉਹਨੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ। ਔਰ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਰਾਕ ਨੇ ਈਵਨ ਕੈਮੀਕਲ ਵੈਪਨਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਈਰਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਦ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਨਾਰਦਰਨ ਕੁਰਦਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਸੈਮਾਈ ਆਟੋਨੋਮਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਇਲ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੈ, ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਇਰਾਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜ, ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਦੂਸਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਤਿੰਨੇ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ 2-3 ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਵੇਂ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਨੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀ ਔਰ ਜੈਨੋਸਾਈਡਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੁਰਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੋਈ ਕਿ ਵੀ 5-6 ਮਿਲੀਅਨ ਕੁਰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟਰਕੀ 'ਚ ਫਸੇ, 2-3 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹਾਲਾਂ ਹੁਣ ਨਾਰਦਰਨ ਕੁਰਦਿਸਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਲੀਡੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਬਲੋਚਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟ੍ਰੈਜਡੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 4 ਮਿਲੀਅਨ ਇੱਧਰ ਨੇ, 4 ਮਿਲੀਅਨ ਉੱਧਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਈਰਾਨ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਮਿਡਲ ਈਸਟ 'ਤੇ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਵਾਰ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹਮਾਸ ਰਾਹੀਂ, ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਰਾਹੀਂ ਔਰ ਹੁਤੀ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੀਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਯਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਬੈਕਡ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਜਾਂ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਈਰਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 79 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਮੀਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਿਆ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਭਗ 20% ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ੀਆ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਲੋਚ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਲੋਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸੁੰਨੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਸਲੂਕ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਈਰਾਨ ਔਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਨੇ ਵਿਦਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਆਇਲ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਬੇਸ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਸੀ। 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੈਮੁਲ ਅਦਲ ਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਔਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀਆਂ ਹੀ ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਅਜੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤਾਜ਼ਾ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਔਰ ਡਰੋਨ ਨਾਲ ਈਰਾਨ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਔਰ ਈਰਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਜੈਸ਼-ਉਲ ਅਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ 11 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਈਰਾਨੀ ਸੋਲਜਰ ਮਾਰੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਨਾਈਟ ਟਾਈਮ ਅਟੈਕ ਸੀ ਸਾਊਥ ਈਸਟਰਨ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜੈਸ਼-ਉਲ ਅਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਸਾਈਡਲ ਬੰਬਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੱਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਦੇ ਜਵਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 27 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੋਲਜਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਈਰਾਨੀ ਵੀ ਫੌਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਾਰਡਰ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੀਲੇ ਵਿਦਨ ਈਰਾਨ ਵੀ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਏਅਰ ਸਪੇਸ ਦੀ ਇਹ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਈਰਾਨ ਦਾ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ
ਮਿਸਟਰ ਕੱਕੜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਵੋਸ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵਰਲਡ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਫੋਰਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਦੋਨੋਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਓਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਰੇਬੀਅਨ ਓਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੇਵੀ ਨੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਨੇਵਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਕਿ ਵੀ ਈਵਨ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਏਅਰ ਸਪੇਸ ਦੀ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਫਰੈਂਡਲੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਈਰਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਔਰ ਸਬੰਧ ਵੀ, ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ, ਔਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਖਟਾਸ ਤਾਂ ਸਬੰਧਾਂ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਈਰਾਨ ਜਾਂ ਦੂਜਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹਮਲਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਐਕਟ ਹੈ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਟ ਆਫ ਹੌਸਟਿਲਿਟੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਨਾਕਾਬਲੇ ਮੁਆਫੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੈ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰਸ ਦੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ strongly condemns the unprovoked violation of its airspace by Iran and the strike inside Pakistani territory, which resulted in the death of 2 innocent children while injuring 3 girls. The violation of Pakistan's sovereignty is completely unacceptable and can have serious consequences. और ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਈਰਾਨ ਦਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ, ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਰਿਵੈਂਜ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਐਨਾਲਿਸਟ ਨੇ ਸੈਯਦ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੁੱਡ ਵੇ ਐਨੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੀਟੈਲੀਏਸ਼ਨ ਕੇਅਰਫੁਲੀ, ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਰੀਟੈਲੀਏਟ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਟੂ ਫਿਸ਼ ਇਨ ਦਾ ਟਰਬਲਡ ਵਾਟਰਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਆਏ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਐਂਗਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਲ ਆਫ ਏ ਸਡਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਲਈ ਆਲਰੇਡੀ ਹਮਾਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਜਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ UK ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਹੁਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਨੂੰ ਵੀ। ਅਤੇ ਐਨ ਇਸ ਮੌਕੇ ਈਰਾਨ ਦਾ ਇੱਧਰਲਾ ਫਰੰਟ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਨੀ ਹੌਸਟਾਈਲ ਕੰਟਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁਣ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਈਰਾਨ ਨੇ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਬਰੂਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੈਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਲੋਚ ਇੰਸਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਔਰ ਇਸ 'ਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੱਕੀ ਐਂਗਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ S ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਹੈ, ਅਜੇ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਈਰਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਫਰੈਂਡਲੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਸੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਟੂ ਇਨਕਲੂਡ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਐਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ 9 ਕਲਾਸੀਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜਸ। ਵੀ ਉਰਦੂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਾਲੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ 20 ਕਰੋੜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਲਚਰ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੇ ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾਏ, ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਰਗ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਜਾਲ ਸੁੱਟਦਾ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਜਰ ਖਬਰ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਟੂ ਇਨਕਲੂਡ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਐਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ 9 ਕਲਾਸੀਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜਸ। ਔਰ ਉਹ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਈਰਾਨ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਇਰਾਨੀਅਨ ਕਾਊਂਟਰ ਪਾਰਟ ਨਾਲ ਜੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਕੈਜੂਅਲਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸੀਕਲ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮਿਲ ਹੈ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਕਨਾਡਾ ਹੈ, ਮਲਿਆਲਮ ਹੈ, ਉੜੀਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਫਾਰਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਿਫ ਆਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਫੌਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਈਰਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਈਰਾਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਡਿਫੈਂਸ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੈਰੀਟਰੀ 'ਚੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏ। ਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਈਰਾਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰੇ। ਹਾਲਾਂ ਚਾਈਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਈਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਐਮਰਜਿੰਗ ਪਾਵਰ ਹੈ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਰਸ਼ੀਆ, ਚਾਈਨਾ ਔਰ ਈਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰੋਇਕਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਔਰ ਈਵਨ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਔਰ ਈਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੌਸਟਿਲਿਟੀ 'ਚੋਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਹੌਸਟਿਲਿਟੀ ਹੁਣ ਦੀ ਸਾਈਕੋ ਹਿਸਟਰੀ ਸੁੰਨੀ ਸ਼ੀਆ ਟਕਰਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਕਰਾਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਇਸ ਲਈ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੈਵ ਏ ਰਾਈਟ ਟੂ ਰੀਟੈਲੀਏਟ ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਖਿਲਾਰਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਲ ਵੈਦਰ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਾਫੀ ਔਰ ਵਨ ਬੈਲਟ ਵਨ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਸੀਰੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਵੀ ਬੈਕ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਖ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੀਲੀ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕੁ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਔਰ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਲਜਰ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੰਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਰ 20-21 ਸਾਲ ਦਾ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵੇਂ ਫੋਰਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਲੜਨ ਲਈ ਔਰ ਹਥਿਆਰ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਕੀ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫਿਕਰ ਦਾ ਵਾਇਸ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਇਕੋਨਮੀ ਜਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਫੈਬਰਰੀ 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿੰਬਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਹੈ ਮਾਯੂਸੀਅਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਕੀ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਖੇਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਰੜਕਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਰਸ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਅੱਡ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਜੇ ਇੱਧਰ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿਸਲ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਕੂਪਾਈਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਖੇਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਔਨ ਬੋਰਡ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤੇ ਸਾਰੇ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ TV 84 ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਸਦਕਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਦਕਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਸਦਕਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ। ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-0137 ਲੌਂਗਲੈਂਡ ਸਿਟੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 5166195984। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@tv84.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਥੱਲੇ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।